Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. students. Am I audible? Yes, ma'am. વૃત્તિ ઓકે Yes. અને બીજા ઓકે ગ્રુપમાં મેસેજ બી નાખી દો ને જોઈન ધ લેક્ચર કરીને. અઢાર લોકો જ કેમ છે? ઓકે મેં તમને પીસીટીટી નું લાસ્ટ જે ચેપ્ટર છે હેન્ડલિંગ ઓફ સ્લજ એનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું હતું. વોટ ઇઝ બલ્ક ડેન્સિટી, what are the sources of sludge, why we need to handle the sludge. એટલું એક્સપ્લેન કરેલું છે ને તમને યાદ છે તો કોઈને? હર્ષ મેમ તમે સમ ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું હતું કે સ્લજ થિકનિંગ થી કંઈક સ્ટાર્ટ કરવાનું એવું કંઈક હતું, બહુ યાદ નથી રહ્યું. ઓકે સારું ચલો ફરીથી હું એકવાર ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દઉં તમને. ઓકે તો from where is this, what are the sources of sludge? sludge Ma'am? ક્યાંથી જનરેટ થાય છે? હા બોલો. ma'am, અમારા લોકોનું એકચ્યુઅલી આજે પ્રેઝન્ટેશન હતું એટમિક અબ્ઝોર્પ્શન સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી અને એટમાઇઝેશન. કઈ વાંધો નહીં નેક્સ્ટ લેક્ચર પછી લેબ ને બધું બહુ બધું છે જ હજુ તો. અચ્છા ઓકે. ઓકે હજી અને આના પછી યાજ્ઞી મેડમ નું લેક્ચર હશે જ ને? હા હા બસ તો ત્યારે કરી દેજો present. કારણ કે કેવું છે મને મિનર્વા મેડમે આ પોર્શન કવર કરવાનું કીધું છે એટલા માટે. ઓકે મેમ. ઓકે તો શેનું છે પ્રેઝન્ટેશન? પ્રેઝન્ટેશન શેનું છે? Atomic absorption spectroscopy. ઓકે હા તો બસ કઈ વાંધો નહીં. એક જ જણનું છે પ્રેઝન્ટેશન, એક જ ગ્રુપનું છે? યસ. હા મેમ અમારું. ઓકે તો એ યાજ્ઞી મેડમ નું લેક્ચર છે ને ત્યારે કરી દેજો બરોબર. આના Okay. પછી બીઆરએસ નું હશે ને? લગભગ બીઆરએસ નું હા છે. હા બસ તો ત્યારે કરી દેજો બરાબર. So what are the sources of sludge? First of all, sludge that is generated from industry is considered as hazardous, right? So a hazardous sludge में we have to handle it. So this sludge is generated generally from the ETP, बरोबर? So इसमें ETP નું જે sludge છે, it is hazardous because it is having heavy metals as well as unstabilized organic matter. So it is going to create nuisance pollutions if you are not handling it into the proper way. કારણ કે જે sludge ETP માંથી generate થાય છે, it is not in the solid form, right? As the sludge આપણે જ્યારે વિચારીએ તો આપણા સામે કેવું પિક્ચર આવે કે it is solid form, right? But it is not in a solid form. It is actually a liquid form.
it is hardly containing 1 to 10% of solids, and rest 90%, 99 to 90% is the moisture content. તો આ સ્લજને હેન્ડલ કરવા માટે you require special techniques, right? For that we are having a thickening process and a dewatering process, and after dewatering the sludge is sent to the landfill site, right? So if you have a huge amount of sludge that is generated from ETP, right? So first into your ETP you should have a thickener, એટલે જે પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી પ્રોસેસીસ જે ક્લેરિફિકેશન પ્રોસેસીસ છે, રાઈટ? એમાંથી જે સ્લજ જનરેટ થાય છે it is to be first thickened. Thickening process શું છે? Thickening process is just concentrating the sludge. એમાંથી આપણે વોટર સેપરેટ નથી કરતા. If we are just concentrating the sludge, એટલે solid percent વધારીશું. 1% થી આપણે 4 to 10% સુધી you have to increase the concentration of solids. So એના માટે there is a thickening process. Thickening process is similar to the sedimentation process. You have to give a retention time, and that retention time will vary from 4 hours to 10 hours depending on the characteristics of your sludge. Right? તમારું જે sludge primary treatment માંથી જે secondary treatment માંથી જે sludge થયું છે એનું characteristics ઉપર depend કરશે કે તમારે કેટલું thickening નું time આપવાનું છે. બરાબર? હવે thickening શું છે? તો thickening is concentrating your sludge. Sludge will remain in the flowing consistency. બરાબર? જે primary અને secondary treatment માંથી sludge નીકળે છે it is in flowing consistency. એ flow કરી શકે છે. એવી જ રીતે thickener માંથી બી જે sludge generate થશે it will be also having a flowing consistency. એટલે એને pump through આપણે એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ transfer કરી શકીએ. So generally centrifugal pumps may be used for conveying the sludge, or okay, centrifugal pumps આપણે use કરી શકીએ for conveying this flowing consistency of sludge, right? એટલે thickener માં જે clarification process normal sedimentation process, that is physical process. In the physical process we will separate the extra water from our sludge so that એનું વોલ્યુમ રિડ્યુસ થાય. ખ્યાલ આવ્યો? મેઇન પ્રોબ્લેમ શું છે? એ જગ્યા રોકે છે. આટલું હ્યુજ અમાઉન્ટ ઓફ સ્લજ છે. સપોઝ 1000 લીટર ઓફ સ્લજ ઇઝ પ્રોડ્યુસ, તો 1000 લીટર ઓફ સ્લજ that of flowing consistency, right? પહેલા તો સ્લજની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કેવી હોય છે એ ખબર છે તમને લોકોને? What is the characteristics of sludge? Anyone? So, the sludge જે જનરેટ થાય છે પ્રાઇમરી સેકન્ડરી ટ્રીટમેન્ટમાંથી એની અંદર શું હોય છે? પ્રાઇમરી સ્લજની અંદર શું હોય છે? કોણ કહેશે? પ્રાઇમરી સ્લજની અંદર શું હોય છે? તમે લોકો ભણ્યા ને PCBT માં flow diagram of water and waste. Suspended solids. Suspended solids. Solid, yes, there will be the suspended solid. મેમ મોસ્ટ ઓફ ઇનઓર્ગેનિક ફોર્મમાં હશે, કારણ કે ગ્રેટ ને બધું આવતું હોય ને એટલે અને ઓર્ગેનિક ફોર્મમાં કેટલા ટકા હોય છે? કેટલા ટકા હોય છે ઇનઓર્ગેનિક? ખબર છે? નો મેમ એ નથી ખબર. હા, 60 થી 70% ઇનઓર્ગેનિક હોય છે અને બાકીનું 30% જેટલું ઓર્ગેનિક હોય છે. બરોબર? હવે ઇનઓર્ગેનિક તો ઇનર્ટ હોય એટલે એ બહુ હાર્મ ના કરે, એ ખાલી જગ્યા રોકે. પણ જે ઓર્ગેનિક સ્લજ હોય છે એ હાર્મ કરે. કઈ રીતે? તો એને આપણે ડિસ્પોઝ કરીએ ત્યાં એ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ કરે, હે ને? જ્યાં બી organic waste હોય કોઈ બી ફોર્મમાં, either liquid or solid form, it is going to demand for oxygen, and that demand of oxygen may create the nuisance condition. કારણ કે anaerobic condition create કરી શકે જ્યાં solid present હોય ત્યાં.
બીજું કે it will demand bacterial growth થઈ શકે, right? જો moisture content એટલે કે water present હોય અને organic matter present હોય તો માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ જલ્દીથી ગ્રો થઈ જાય અને એનએરોબિક કન્ડિશન્સ ક્રિએટ થઈ જાય અને પછી શું થશે it will give a bad odor, right? So this it will create nuisance conditions. So a condition may prevent કરવા માટે we have to remove or reduce the concentration of water from the sludge. બીજી વસ્તુ આપણે liquid sludge હોય તો એને લેન્ડફિલ સાઇટ ઉપર ડિસ્પોઝ ના કરી શકીએ કારણ કે it will consume huge amount of land. બીજું લીચેજ બી બહુ બધું જનરેટ થશે, લીચેજ બી બહુ બધું જનરેટ થશે એટલા માટે મિતાસ તું જા જા લઈ જા. બરોબર એ લીચેટ બી બહુ બધું પ્રોડ્યુસ કરશે એન્ડ ધેટ લીચેટ વિલ એ લીચેટને પછી હેન્ડલ કરવાની બી પ્રોબ્લેમ થાય બીકોઝ ઇટ ઇઝ અગેન ગોઈંગ ટુ કન્ટ્રીબ્યુટ BOD એન્ડ ઓલ્સો ડિમાન્ડ ફોર ઓક્સિજન, રાઈટ? તો એની પહેલા જ આપણે શું કરીએ છીએ વી આર રિડ્યુસિંગ ઇટ્સ વોલ્યુમ at our treatment site only, right? તો સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ પહેલો સ્લગ શું થાય છે કે it is going to consume a huge amount of space. તો એ સ્પેસ ના કન્ઝ્યુમ કરે એના માટે પહેલા એનું વોલ્યુમ રિડ્યુસ કરવું પડે અને એ વોલ્યુમ રિડ્યુસ કરવાની સૌથી બેસ્ટ મેથડ છે એમાંથી વોટર સેપરેટ આઉટ કરવું, રાઈટ? મેં તમને કીધું કે જે બી સ્લજ પ્રોડ્યુસ થાય છે ઇટ ઇઝ ઇન ધ સ્લરી ફોર્મ એની ફ્લોઈંગ કન્સિસ્ટન્સી, તો ફ્લોઈંગ કન્સિસ્ટન્સી વાળું જે સ્લજ છે એને હેન્ડલ કરવું ડિફિકલ્ટ હોય એટલે લેન્ડફિલ સાઇટ ઉપર આપણે ડિસ્પોઝ ના કરી શકીએ. Step will be to concentrate that sludge and convert it into the solid form કે જેની કન્સિસ્ટન્સી ફ્લોઈંગ ના હોય, બરોબર? એટલે સોલિડ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવું પડે અને એને સોલિડ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીએ તો એ વોલ્યુમ બી ઓછું કન્ઝ્યુમ કરે, બરોબર? પર કેજી સ્લજ પર 1 kg sludge per meter cube, બરોબર? ધેટ ઇઝ ધી ડેન્સિટી નું યુનિટ છે, રાઈટ? કેજી પર મીટર ક્યુબ. હા, તો જો વોટર હોય તો 1 kg વોટરમાં 1 મીટર ક્યુબ માં લઈએ 1 મીટર ક્યુબમાં કેટલું કેજી વોટર આવશે, રાઈટ? અને એ સેમ સ્લજ જ્યારે સ્લજની વાત કરીએ તો 1% સોલિડ વાળું સ્લજ હશે, 1% સોલિડ વાળું સ્લજ હશે અને એને 1 મીટર ક્યુબમાં ઓક્યુપાય કરીશ તો એ 1 લીટર શું કહેવાય 1 મીટર ક્યુબ જેટલી સ્પેસ કન્ઝ્યુમ કરશે. પણ જો એને કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ આપણે, રાઈટ? એને કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ તો એ 1 મીટર ક્યુબ કરતા ઓછી સ્પેસ કન્ઝ્યુમ કરશે. ખ્યાલ આવ્યો? 1 મીટર ક્યુબ 1% વાળો સ્લજ છે આપણી જોડે, બરોબર? 1% નો સ્લજ 1 મીટર ક્યુબ વોલ્યુમ કન્ઝ્યુમ કરે છે અને એને આપણે કોન્સન્ટ્રેટ કર્યું અને ઉપરથી એનું વોટર કાઢી નાખ્યું, બરોબર? તો હવે એ લેસ સ્પેસ યુટિલાઇઝ કરશે. ખ્યાલ આવે છે? આર યુ ગેટિંગ સ્ટુડન્ટ્સ? યસ મેમ, યસ મેમ. Yes, ma'am. હા ને? ઓકે, તો આને શું કહેવાય વોલ્યુમ રિડક્શન. તો વોલ્યુમ રિડક્શન ઓફ સ્લજ ની ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે થિકનિંગ. થિકનિંગમાં આ જ વસ્તુ થાય કે એક ટેન્ક હોય એમાં સેટલિંગ ટાઈમ આપવાનું અને ઉપરથી વોટર એનું ક્લેરિફાઈ વોટર રિમૂવ કરી દેવાનું અને જે પછી જે બચે એ સ્લજને પછી ડી વોટરિંગ યુનિટમાં મોકલવાનું. ડી વોટરિંગ યુનિટમાં શું થાય હજી વોટર નીકાળવામાં આવે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ મિકેનિકલ ઇક્વિપમેન્ટ્સ. ઓકે, એટલે બે સ્ટેપ થયા. પહેલું જે આપણું ફ્લોઈંગ કન્સિસ્ટન્સી વાળું જે સ્લજ છે, રાઈટ? જેની અંદર 1 to 2% સોલિડ હોય જે ડાયરેક્ટ પ્રાઇમરી ને સેકન્ડરી માંથી જનરેટ થતું હોય છે, બરોબર?
ડાયરેક્ટ પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી ક્લેરિફાયર કે સેટલિંગ ટેન્કમાંથી સ્લજ જે જનરેટ થાય અને પહેલા થિકનિંગ પ્રોસેસથી પાસ કરવાનું. થિકનિંગ ઇઝ અ ફિઝિકલ પ્રોસેસ એન્ડ ધેન એનું ક્લેરિફાઈડ વોટર will go again back for treatment. પાછું પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટમાં જશે. એટલે પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટમાં ઓલરેડી વેસ્ટ વોટર આવે છે, એટલે જે વેસ્ટ વોટર આવતું હશે એ તો આવશે, પણ એની સાથે આજે થિકનરમાંથી જે ઉપરથી આપણે પાણી કાઢી દીધું ને, એ બી પાછું પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટથી પાસ થશે. કારણ કે એ જે ક્લેરિફાઈડ વોટર હશે એ પણ પોલ્યુશન ક્રિએટ કરે, એની પણ સીઓડી બીઓડી હાઈ હોય એટલા માટે. ખ્યાલ આવ્યો? ખ્યાલ આવે છે હું શું કહું છું? જો પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટ ને સેકન્ડરી ટ્રીટમેન્ટમાંથી સ્લજ આવે, એને આપણે થિકનરમાં મૂક્યું, બરોબર? થિકનરમાંથી બે વસ્તુ નીકળશે, બરોબર? નીચેથી સ્લજ નીકળશે જે જશે ડીવોટરિંગ માટે, અને ઉપરથી વોટર નીકળશે. આર યુ ગેટિંગ? Are you getting, students? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. યસ મેમ. ઉપરથી ઓકે. તો ઉપરથી જે વોટર નીકળે છે એને આપણે એમને એમ રિવરમાં ડિસ્પોઝ ન કરાય, કારણ કે એનું બી સીઓડી બીઓડી હાઈ હશે. તો એને ફરીથી ઇક્વિલાઇઝેશન ટેન્કમાં મોકલીને ફરીથી બધી ટ્રીટમેન્ટ પ્રોસેસ એની થશે, બરોબર? તો એના માટે અલગથી આખી ટ્રીટમેન્ટ પ્રોસેસ એ લોકો ક્રિએટ ના કરે. આપણી જે એકચ્યુઅલ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોસેસ હોય એ જ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોસેસમાંથી ફરીથી એ પાસ થશે along with the actual flow of our wastewater. Got it? ખ્યાલ આવ્યો? કૃતિ, ખબર પડી? Yes, ma'am. ઓકે. હવે થિકનિંગ માટે મેં તમને આ એક ઇક્વિપમેન્ટ કીધું કે ધેટ ઇઝ ફિઝિકલ પ્રોસેસ. પછી બીજા બે ઇક્વિપમેન્ટ બી યુઝ થાય છે, એ મિકેનિકલ પ્રોસેસ છે. એ જેમ આપણે ડીવોટરિંગમાં બી એ બંને ઇક્વિપમેન્ટ આવે છે, ત્યારે આપણે એની વાત કરીશું. ઓકે? હવે મને કહો કે સ્લજનું વોલ્યુમ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો કઈ ઇક્વેશન યુઝ કરવાની? કોઈને ખબર છે? See, the equation used is m is equal v is equal to m divided by ps into rho into s, where તમે લોકો લખો છો? Are you guys writing down? Yes, ma'am. Please note down the equation. V is equal to ms divided by ps into rho into ss. બરોબર? નીચે જે ps લખ્યું ને એમાં p સબસ્ક્રિપ્ટમાં, ss લખ્યું એમાં બી s સબસ્ક્રિપ્ટમાં s, where m
સબસ્ક્રિપ્ટમાં s આવશે આમાં બી m સબસ્ક્રિપ્ટમાં s ms is equal to dry mass of solids it is in kg per meter cube sorry it is in kg per day then ps is equal to percent solid rho is density of water in kg per meter cube and SS is specific gravity of sludge. Okay, using this equation you will able to find the volume of sludge that is produced. તો એના માટે કઈ વેલ્યુઝ જોઈએ તમને કે dry mass of solid કેટલું છે dry mass of solid કેટલું છે અને percent solid કેટલું છે right એ બે વસ્તુ તમને જોઈએ અને dry mass of solid can be calculated from the bulk density અને એના માટે બીજા હજી calculations છે એ આપણે પછી એકવાર જોઈ લઈશું રાઈટ સમ સોલ્વ કરીશું ને ત્યારે તો આ v is equal to ms upon ps rho into s એ ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરીને you can find the volume of the sludge right હવે પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટ અને સેકન્ડરી ટ્રીટમેન્ટ રાઈટ એમાંથી જે સ્લજ નીકળે છે તો ડેલી જે વેસ્ટ વોટર ડેલી જે સ્લજ વેસ્ટિંગ થતો હોય એનું ક્વોન્ટિટી આપણને ખબર હશે બરાબર we know quantity of the sludge that is being sent to thickener અને એના અંદર ટોટલ સોલિડ્સ નું કોન્સન્ટ્રેશન ટોટલ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ્સ નું કોન્સન્ટ્રેશન ખબર હોય ઓકે તો ટોટલ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ્સ નું કોન્સન્ટ્રેશન ઇનટુ ફ્લો ઓફ ધી સ્લજ તમે કરો તો તમને ms મળી જાય એટલે કે માસ ઓફ ધી સોલિડ ખ્યાલ આવ્યો કારણ કે જે માસ ઓફ ધ ડ્રાય સોલિડ મળે કારણ કે આપણે TSS કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરીએ છીએ સોલિડ વેસ્ટ વોટર ને ડ્રાય કરીને જ આપણે TSS ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ રાઈટ તો જે વેસ્ટ વોટર નીકળે છે એ સોરી જે વેસ્ટ સ્લજ નીકળે છે એમાં TSS નું કોન્સન્ટ્રેશન તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી લો તો તમને ms ની વેલ્યુ મળી જાય એટલે કે ડ્રાય માસ ઓફ સોલિડ પર ડે કેટલું જનરેટ થાય છે એ તમને મળી જાય then ps is the percent solids right so percent solids can be calculated બરોબર percent solids નું calculation પણ તમને એટલે કે પ્રાઇમરી સ્લજ જે જનરેટ થાય છે એમાં કેટલા percent solids છે that also can be evaluated જેમ આપણે TSS પરફોર્મ કરીએ રાઈટ તો TSS એ મિલીગ્રામ્સ પર લીટરમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ તો એવી રીતે મિલીગ્રામ્સ પર 100 ml કરો તો તમને પર્સન્ટેજમાં PSS મળી જશે રાઈટ ધેટ ઇઝ percent solids અને જે સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી ઓફ સ્લજ રાઈટ સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી ઓફ સ્લજ કે જે સ્લજનું percent solids is less than 10% it is generally taken as 1 okay I am repeating કે જે સ્લજ છે જેમાં percent solid concentration 10% કરતા ઓછું હોય છે right any specific gravity is considered as 1 right એટલે કે વોટર જેટલી જ એની સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી છે એવું કન્સિડર કરીને ચાલવાનું તો SS ની વેલ્યુ તમારે કેલ્ક્યુલેટ ના કરવી પડે પણ 10% કરતા વધારે જો એના અંદર percent solids છે તો તમારે SS નું વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડે એના માટે પછી બીજું ઇક્વેશન્સ છે જેમાં તમને
એના વોલેટાઇલ સોલિડનું કોન્સન્ટ્રેશન ખબર હોવી જોઈએ અને ફિક્સ સોલિડની પણ કોન્સન્ટ્રેશન ખબર હોવી જોઈએ અને એની ડેન્સિટી બંનેની ખબર હોવી જોઈએ. So you can calculate the volume of such sludge, right? એ આપણે ફરી પછી કેલ્ક્યુલેશન કરીશું, સમ્સ કરીશું ત્યારે જોઈ લઈશું એકવાર કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. હવે ફર્ધર વોલ્યુમ માટે, વોલ્યુમ ઓફ પ્રાઇમરી સ્લજ માટે તમને ms કઈ રીતે મળશે? તો ms you will get through the details of daily wasting of sludge detail. બરોબર, ડેલી કેટલો સ્લજ થિકનરમાં જાય છે એનું ડિટેલ જોઈએ અને સ્લજમાં કેટલું ટોટલ સસ્પેન્ડેડ સોલિડનું કોન્સન્ટ્રેશન છે એ જોઈએ. તો તમને ms નો ડેટા મળશે ઇન kg પર ડે. ps you can calculate and rho it is 1000 kg per meter cube. તો આ બધી આ ત્રણ વેલ્યુઝ તમારા જોડે હોય તો you can easily calculate the volume of sludge. હવે વોલ્યુમ ઓફ સ્લજ ની જરૂરત કેમ પડે? For designing the thickener, right? For designing the thickener. Thickener નું ડિઝાઇન કરવા માટે તમને વોલ્યુમ ઓફ સ્લજ જાણવું જરૂરી છે અને ડિટેન્શન ટાઈમ કેટલું રાખવું એના ઉપરથી તમે થિકનરનું વોલ્યુમ ડિસાઈડ કરી શકો. Then થિકનર પછી શું આવે? ડીવોટરિંગ યુનિટ્સ, રાઈટ? તો ડીવોટરિંગ યુનિટમાં મિકેનિકલ ઇક્વિપમેન્ટ્સ યુઝ થાય છે. કયા મિકેનિકલ ઇક્વિપમેન્ટ્સ યુઝ થાય છે? તો the mechanical equipments used are decanters, then belt press filter, nudge filter અને filter press. હું તમને ડિકેન્ટરનું ફિગર શેર કરું છું. આજે આપણે ડિકેન્ટર વિશે ડિસ્કસ કરીશું. Okay, can you see the screen, students? Yes, ma'am. Okay. So
decanter શું છે? Decanter is an equipment which is used to separate the solid and liquid with the help of a centrifugal force. You know what is centrifugal force? Centrifugal force is giving a rotary motion to the substances. આપણે જ્યારે rotary motion આપીએ in the tangential direction, at tangential direction માં એની entry હશે, and when we give a rotary motion, then what will happen? According to the weight, the solids will move. એટલે કે જેનું માસ બહુ હાઈ હશે એ બહુ દૂર ફેંકાશે અને જેનું માસ ઓછું હશે એ ત્યાં ને ત્યાં રહી જાય. જેનું માસ બહુ ઓછું હશે એ ત્યાં ને ત્યાં રહી જશે. તમે અલગ અલગ સાઇઝ ઓફ સેન્ડ લઈને એને સર્ક્યુલર મોશન એક થાળીમાં મૂકીને સર્ક્યુલર મોશન આપી જોજો તો શું થશે? જે મોટા સાઇઝની જે સેન્ડ હશે એ કિનારી ઉપર આવી જશે અને જે ઓછા વેટ વાળી સેન્ડ હશે એ વચ્ચે જ રહી જશે, રાઈટ? એટલે giving when we give a centrifugal motion, what will happen? The heavier solids will get separate from the liquid. કારણ કે liquid નું weight ઓછું હોય છે when we compare to the weight of the solid. Okay, so based on this principle, decanter is working. Right? Getting? હવે સોલિડ અને લિક્વિડને સેપરેટ કરવા જેવું ઈઝી દેખાય છે એવું નથી, કારણ કે સોલિડ્સની સાઇઝ બહુ નાની હોય છે. The solids that are present in the primary and secondary clarifier, they are of very small size and very difficult to separate it from water. So what we have to do? We have to further increase the size of the solids. તો એ સોલિડ્સની સાઇઝને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે ફરીથી એને ટ્રીટમેન્ટ આપવી પડે. એટલે કે થિકનર પછી હજી એક ટ્રીટમેન્ટ આવશે. થિકનર પછી આવશે કન્ડિશનિંગ ઓફ સ્લજ. એટલે જે થિકન થયેલું જે સ્લજ છે એને કન્ડિશનિંગ કરવું પડે. ઇન કન્ડિશનિંગ યુ હેવ ટુ એડ કેમિકલ ઇન્ટુ ધ સ્લજ. એટલે એક ટેન્ક હશે જેમાં નોર્મલ મિક્સિંગ ઇક્વિપમેન્ટ હશે અને એ મિક્સિંગ ઇક્વિપમેન્ટ will make a contact of the chemical and our sludge. તો શું થશે? જેમ કોગ્યુલેશન ફ્લોક્યુલેશનમાં મોટા ફ્લોક્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે એવી જ રીતે આમાં બી નાના પાર્ટિકલ્સમાંથી મોટા પાર્ટિકલ્સ પ્રોડ્યુસ થશે, રાઈટ? તો જનરલી પોલીઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ are used for converting solid from small size to the larger size. હવે પોલીઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ શું હોય છે? પોલીઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ are a powdered form of a polymer which are having some charge on them. અને એ ચાર્જ એના ઉપર જે ચાર્જ હોય છે એના લીધે they will agglomerate with the solids that are present in sludge and convert our solids of sludge into a larger flock, right? અને બીજી વસ્તુ કે જે સ્લજના જે સોલિડ્સ હોય છે they are hydrophilic. એ જલ્દી વોટરને સેપરેટ નથી કરી શકતા. તો જ્યારે આપણે પોલીઇલેક્ટ્રોલાઇટ એની અંદર એડ કરીએ તો ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ કન્વર્ટ ધેમ ઇન્ટુ હાઇડ્રોફોબિક. એટલે કે જે વોટર ઇઝીલી છોડી શકે. કારણ કે ડિકેન્ટરમાં જો સોલિડ વોટરને છોડી ના શકે તો એ વોટરમાંથી સેપરેટ નથી થઈ શકતું. એટલા માટે before decanter you have to increase the size of the solid so that its mass will increase. Obviously solid ની size આપણે increase કરીશું તો એનું mass increase થશે અને centrifugal force ઓછું centrifugal force બી apply કરીને easily આપણે solids ને liquid માંથી separate કરી શકીશું, which will further save our energy. ઓકે, આટલું બધું હું બોલી રહી છું, ખબર પડે છે સ્ટુડન્ટ્સ તમને? યસ મેમ. ખ્યાલ આવે છે? Yes, ma'am. Yes. ઓકે, કઈ બી ડાઉટ હોય તો વચ્ચે મને સ્ટોપ કરીને પૂછી શકો છો. અને કેમ આટલા ઓછા સ્ટુડન્ટ્સ છે? 20 જ જણ છે આજે.
દરરોજ આટલા ઓછા જ હોય છે? હેલો, નહીં સંભળાતું. આ કોણ છે? દીપ, તારું માઇક અનમ્યુટ છે ભાઈ. ઓકે, તો ક્યાં હતી હું? શું કહેતી હતી? ડિકેન્ટરમાં conditioning is must to make to change the solid to increase the weight of the solid, right? હવે આ જે ફિગર દેખાય છે it is of a decanter. ડિકેન્ટરમાં બે મેઇન પાર્ટ છે. ફર્સ્ટ પાર્ટ ઇઝ ધ બાઉલ, બરાબર? બાઉલ એટલે કે આખું એક શેલ છે, એક શેલ રેક્ટેન્ગ્યુલર સિલિન્ડર જેવું છે, રાઈટ? જેનું એક સાઈડ કોન શેપ્ડ છે. ઓકે, આખું રેક્ટેન્ગ્યુલર સિલિન્ડર જેની એક સાઈડ થી કોન શેપમાં એન્ટ્રી છે, ધેટ ઇઝ જે કોન શેપ જે છે ઇટ ઇઝ ફોર સેપરેશન ઓફ સોલિડ એન્ડ લિક્વિડ. ઇઝી સેપરેશન ઓફ સોલિડ એન્ડ લિક્વિડ માટે એ કોન શેપ છે, રાઈટ? આખું એક સિલિન્ડર છે, એ સિલિન્ડર થી એક બાજુથી સિલિન્ડર છે અને બીજી બાજુથી એ કોન છે, રાઈટ? અને જે કોન જે છે ઇટ ઇઝ ધ હેડ ફ્રોમ વેર અવર કન્ડિશન્ડ સ્લજ વિલ એન્ટર. એટલે કન્ડિશનિંગ કરેલો સ્લજ આ બાજુથી એન્ટર થશે ફ્રોમ ધી કોન શેપ, રાઈટ? પછી આ જે કોન શેપ જે છે ત્યાંથી એક હોરિઝોન્ટલ શાફ્ટ જશે, રાઈટ? જે સેન્ટર લાઈન દેખાય છે એ સેન્ટર લાઈનમાં જે ડાર્ક પોર્શન જે છે, રાઈટ, એ જે ડાર્ક પોર્શન જે છે એ આખું ફીડ શાફ્ટ છે, હોલો ફીડ શાફ્ટ, રાઈટ? અને હોલો ફીડ શાફ્ટમાં પછી ફીડ સ્લરી થી ફીડ થશે, પછી જ્યાં ડાર્ક પોર્શન એન્ડ થાય છે ત્યાં હોલો ફીડ શાફ્ટમાં એક પોન્ડ હશે, રાઈટ? એને કહેવાય પોન્ડ. એટલે ત્યાં શાફ્ટનું સાઇઝ ડાયામીટર થોડું મોટું થઈ જશે અને એની અંદર હોલ્સ હશે. એ હોલ્સમાંથી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે ફીડ સ્લરી. ઓકે, આર યુ ગેટિંગ? એક શાફ્ટ છે, એ શાફ્ટની એક સાઈડથી ફીડ થાય છે, રાઈટ હેન્ડ સાઈડથી ફીડ થાય છે અને મિડ પોઈન્ટ પર વચ્ચે જ્યાં ડાર્ક કલર એન્ડ થાય છે, જ્યાં ગ્રે કલર એન્ડ થાય છે ત્યાં પોન્ડ કહેવાય એને, પોન્ડ, રાઈટ? આ જે ડિકેન્ટરમાં જે ટર્મ યુઝ થાય છે એ વસ્તુ માટે ઇટ ઇઝ નોન એઝ પોન્ડ ફ્રોમ વેર ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ સ્લરી વિલ ટેક પ્લેસ. ઓકે, એને કહેવાય છે ફીડ શાફ્ટ. Then there is a scholar or a conveyor. It is in a helical shape. હેલિકલ એટલે એક કન્ટિન્યુઅસ થ્રેડિંગ છે એની ઉપર. એટલે રાઈટ સાઈડ ઉપરથી એ સ્ટાર્ટ થશે એ હેલિકલ લાઇનિંગ અને ઇટ વિલ એન્ડ વેર ધ ડિકેન્ટર એન્ડ્સ. ડિકેન્ટર જ્યાં લેફ્ટ સાઈડ ઉપર ડિકેન્ટરનું સિલિન્ડર એન્ડ થાય છે એની થોડાક પહેલા એ સ્કોલર ઓર કન્વેયરનું થ્રેડ એન્ડ થશે.
હેલિકલ સ્ક્રોલર કે આ કન્વેયર નું કામ શું છે? એ કન્વેયર શું કરશે? સોલિડ અને લિક્વિડ ને સેપરેટ કરવાનું કામ કરે છે. એ કઈ રીતે એ આપણે આગળ જોઈએ. પહેલા તમે એક આના ઇક્વિપમેન્ટ સમજી લો. એક તો ફીડ પોટ, રાઈટ, અને ફીડ શાફ્ટ, રાઈટ. ફીડ પોન્ડ, ફીડ શાફ્ટ, બાઉલ, ક્રોલર ઓર કન્વેયર, રાઈટ. આટલા આના મેઇન પાર્ટ્સ છે. પછી આ બધી વસ્તુને એન્ક્લોઝ કરવા માટે એક કવર હશે, જે આખું એક રેક્ટેંગલ જે દેખાય છે બહાર, ઇટ ઇઝ કવર. બરોબર, કારણ કે ડિકેન્ડર બહુ અવાજ પ્રોડ્યુસ કરે છે, તો એને કવર, અને એનું મૂવિંગ પાર્ટ બી છે એમાં, રાઈટ. તો ટુ પ્રિવેન્ટ એની હઝાર્ડ ડ્યુ ટુ ધ મૂવિંગ પાર્ટ ધેર ઇઝ અ કવર. જે એ કવર છે ને એ રોટેટ નહીં કરે, બરોબર. ડિકેન્ડર આખું રોટેટ કરશે. જો હવે બે રોટેટિંગ વસ્તુ છે આની અંદર. The first rotating thing is the helical scroll or conveyor, and second rotating thing is the bowl. બરોબર, જે આખું સ્ટ્રક્ચર ને, જે સિલિન્ડ્રિકલ સ્ટ્રક્ચર છે, સિલિન્ડ્રિકલ કોન હેડ વાળું જે સ્ટ્રક્ચર છે એ પણ રોટેટ કરે છે, અને હેલિકલ કન્વેયર છે એ પણ રોટેટ કરે છે. અને જે આપણું ફીડ શાફ્ટ છે, it will not rotate. It will remain in its own place. It will not rotate. બરોબર, એ રોટેટ નહીં કરે. હવે once your slurry enters shaft through, એ એન્ટર થશે, ફીડ પોન્ડમાં આવશે. ફીડ પોન્ડમાંથી it will, એ શું થશે? It will dash against the wall of the બાઉલ, બરોબર. અને પછી સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ થી જે પોન્ડ છે ને, રાઈટ, જે પોન્ડ, એ ધ પોન્ડ વિલ રોટેટ, રાઈટ. એ પોન્ડ ની અંદર ગ્રુવ હશે. ગ્રુવ માંથી એ આખું રોટેટ થતું થતું સેપરેટ થશે. હું તમને પછી વિડીયો બતાવું છું. એ પોન્ડ માંથી આખું સ્લજ સર્ક્યુલર મોશનમાં distribute થશે, and it will dash against the walls of the bowl. અને solid ને liquid નું separation will take place over here, right. પણ further એ separated form માં present રહે એની માટે what is done, the helical scroll or helical conveyor નું જે movement છે, એ movement ના લીધે the solids will go towards the cone shaped portion and liquid will move from the other direction. એટલે liquid જે છે it will move towards the left direction and solids will move towards the right direction with the help of this helical conveyor. હવે આપણે liquid ને movement નથી કરી રહ્યા. liquid તો એની જાતે બીજી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ થી નીકળી જશે, પણ solids ને water માંથી સેપરેટ કરવા માટે we are using the screw conveyor, and this screw conveyor is moving this solid to the right hand. બરોબર, એ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર આવીને પછી જ્યાં હોલ્સ આપેલા છે ત્યાંથી સોલિડ કેક ડિસ્ચાર્જ થશે. હવે આનું વિડીયો તમને શેર કરું.
સ્ક્રીન વિઝિબલ છે ને મારી? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. See, this is how the decanter looks. બરોબર, અને આ એનું અંદરનું મેમ તે શેર નહીં થયું. હા હમણાં આવ્યું. આવ્યું? Okay. Right? This is how the decanter looks. right side માં જે arrangement છે ને, ગ્રીન કલરનું જે ટેબલ જેવું છે, એની ઉપર there is a pump and આખી assembly છે ઇનલેટને હેન્ડલ કરવા માટે. રાઈટ, ઇનલેટને હેન્ડલ કરવા માટે. અને બીજું જે બાઉલ અને હેલિકલ જે સ્ક્રોલ છે, રાઈટ, હેલિકલ સ્ક્રોલ, એનું સ્પીડ ગવર્ન કરવા માટેનું આખું અરેન્જમેન્ટ છે. ધેટ ઇઝ ધેર ઓન ધી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ, જે ગ્રીન અને બ્લેક કલરનું જે ઇક્વિપમેન્ટ દેખાય છે, રાઈટ. એ હવે જે હેલિકલ સ્ક્રોલ અને જે બાઉલ છે, રાઈટ, they both will move with a different speed. તો એ બંને વસ્તુ અલગ અલગ સ્પીડમાં રોટેટ કરે એના માટે સ્પેશિયલ ગિયર અરેન્જમેન્ટ્સ યુઝ થાય છે. અને પાછું બંને they both will move in the same direction, બંને ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં નથી મૂવ કરતા. ને હેલિકલ સ્ક્રોલ છે, it will move in a speed more than that of the ball. Ball will move with a speed of 1000 rpm and the helical scroll will move with a speed of more than 1500 to 2000 rpm, right? એટલે એ બંને મૂવિંગ પાર્ટ છે અને બંને મૂવિંગ પાર્ટને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે ધેર ઇઝ અ કવર. એટલે જે ઇનિશિયલી તમને દેખાયું ને, રાઈટ, તો આવી રીતે આખું ઇક્વિપમેન્ટ કવર કરેલું હોય છે ટુ પ્રિવેન્ટ ધી એની હઝાર્ડ ફ્રોમ ધી મૂવિંગ પાર્ટ્સ, રાઈટ. Are you able to see the video clearly? મેં અત્યારે સ્ટોપ Yes, કરી ma'am. દીધું, પણ બરોબર બફરિંગ થાય છે ને? સી, એક બાજુથી સ્લજ એન્ટર થયું, વચ્ચે પોન્ડ સુધી આવ્યું, પોન્ડમાં એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયું, પછી હેલિકલ કન્વેયર સ્લજને કોન સાઈડમાં લઈ જાય છે અને ત્યાંથી સોલિડ એટલે કે આપણું જે કેક છે એ નીચે ડ્રોપ થાય છે, સેપરેટ થાય છે. અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર સ્લજ રિમૂવ થાય છે અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર વોટર એટલે કે સેન્ટ્રેટ બી કહેવાય અને ફિલ્ટ્રેટ બી કહેવાય, એ રિમૂવ થાય છે. જે લાઇટ બ્રાઉન કલરનું દેખાય છે ઇટ ઇઝ વોટર અને જે બ્લેક કલરનું જે દેખાય છે ઇટ ઇઝ સ્લજ. હવે આમાં જરાક થોડીક અરેન્જમેન્ટ ડિફરન્ટ છે આપણું, મેં જે તમને ફિગર બતાવી એના કરતા. આમાં ઇનલેટ સિલિન્ડ્રિકલ સાઈડથી છે, બરોબર, પણ એનાથી બહુ કંઈ ફરક નથી પડતું. ખ્યાલ આવ્યો? ઇનલેટ તમે કોન્ચ સાઈડથી કરો કે સિલિન્ડર સાઈડથી કરો, પણ એનું જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પોટ છે, રાઈટ, એ વચ્ચે હોવો જોઈએ. એ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પોટથી સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સના લીધે સોલિડ લિક્વિડ સેપરેટ થશે, રાઈટ. અને એની એ ગવર્ન કરે છે જે શાફ્ટ છે એની સ્પીડ, એટલે જે આ જે હેલિકલ મોશનમાં જે સ્ક્રોલ મૂવ કરે છે એના સ્પીડથી સોલિડ લિક્વિડ સેપરેટ થશે, રાઈટ. અને એ જે સેપરેટેડ સોલિડ લિક્વિડ છે એને હેલિકલ મોશનમાં જે સ્ક્રોલ મૂવ કરે છે એ સોલિડને એક જગ્યાએ કલેક્ટ કરીને સેપરેટ આઉટ કરશે, રાઈટ. હવે આ તો વોટર આપ્યું વોશિંગ પર્પઝ માટે, જેની
વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટમાં કંઈ જરૂર નથી. તો આ જે ડિકેન્ટર છે ને એ ડિકેન્ટર જ્યુસીસ કોન્સન્ટ્રેટ કરવા માટે બી યુઝ થતું હોય છે, એટલે આની અંદર આવી રીતે વિડીયો બતાવી. ઓકે, હવે આગળનું આપણે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરીશું, રાઈટ? તો ડિકેન્ટરનું વર્કિંગ ઇઝ કમ્પ્લીટલી બેઝડ ઓન ધી સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ, રાઈટ? સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સના લીધે સોલિડ લિક્વિડ સેપરેશન થશે અને એ સેપરેટેડ સોલિડ્સને કલેક્ટ કરવાનું કામ હેલિકલ સ્ક્રોલ કરે છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, એકવાર ફરીથી Yes, ma'am. યુટ્યુબ પર બીજા વિડિયોઝ અવેલેબલ Yes, છે ma'am. ડિકેન્ટર એન્ડ સેન્ટ્રીફ્યુજના, એ તમે લોકો જોઈ લેજો. ઓકે, ઓકે મેમ. અને આ જે ડિકેન્ટર છે એ ડીવોટરિંગ અને થિકનિંગ બંનેમાંથી યુઝ થઈ શકે છે, કારણ કે આપણે જે સ્પીડ જે ગવર્ન કરીએ છીએ ને એ સ્પીડના લીધે કેટલું કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ લિક્વિડ ને સોલિડ ને સેપરેટ કરવું એ વેરી કરી શકીએ, રાઈટ? એ આપણે વેરી કરી શકીએ સ્પીડ ને ગવર્ન કરીને, રાઈટ? તો એટલા માટે ડિકેન્ટર કેન બી યુઝડ ફોર થિકનિંગ એઝ વેલ એઝ ફોર ડીવોટરિંગ. ઓકે, ચલો, થેન્ક યુ એવરીવન. થેન્ક You યુ may મેમ. leave Thank you, now. ma'am.